মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হতে পারে মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা রানাউতকে। 40 কোটি টাকা গুনতে হতে পারে এই সাংসদকে। প্রত্যেককে জানাই জাতীয়তাবাদী শুভেচ্ছা। আপনারা দেখছেন নিউজ 10 বাংলা, আমি রয়েছি ইনামুল ভূঁইয়া। দর্শক, আপনারা জানেন যে কঙ্গনা রানাউত একজন অভিনেত্রী এবং বর্তমানে সাংসদ, মান্ডির সাংসদ। তিনি কি করেছেন? রাহুল গান্ধীর ছবি বিকৃত করে ধর্মীয় উপহাস করেছেন। কঙ্গনার বিরুদ্ধে 40 কোটির মানহানি মামলা। জাভেদ আখতারের করা মানহানির মামলার পর ফের আইনি গেরোয় পড়ল এই কঙ্গনা রানাউত। রাহুল গান্ধীর বিকৃত ছবি শেয়ার করে বড় অঙ্কের মানহানি মামলায় জড়ালেন কঙ্গনা রানাউত। দাদু মুসলিম, দিদা পারসি, মা খ্রিস্টান। দিন কয়েক আগেই রাহুল গান্ধীকে জাত তুলে জগা খিচুড়ি বলে কটাক্ষ করেছিলেন এই কঙ্গনা রানাউত। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস নেতাকে উপহাস করতে গিয়ে তার বিকৃত ছবি শেয়ার করেও আক্রমণ করেছিলেন, যেখানে রাহুল গান্ধীর মাথায় ফেজ টুপি, কপালে হলুদ তিলকের সঙ্গে গলায় খ্রিস্ট ধর্মের ক্রস লকেট ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। সেই ছবি শেয়ার করেই এবার আইনি বিপাকে পড়লেন কঙ্গনা রানাউত। 40 কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের হলো মান্ডির বিজেপি তারকা সাংসদের বিরুদ্ধে, তারকা অভিনেত্রী সাংসদের বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী নরেন্দ্র মিশ্র কঙ্গনার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছেন। মামলাকারীর আইনজীবী তার দাবি কি, একজন সাংসদ হয়েও কারো অনুমতি না নিয়ে রাহুল গান্ধীর ছবি বিকৃত করে শেয়ার করা কঙ্গনা রানাউত তথ্য প্রযুক্তি আইন লঙ্ঘন করেছেন। এটা গান্ধী পরিবারের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করা। সেই জন্যই আবারও মানহানির মামলায় বিপাকে জড়ালেন কঙ্গনা রানাউত। अब ये फोटो के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये फोटो को आप किसी की जाति, आप किसी के धर्म को लेकर के कैसे किसी की इमेज को आप बिगाड़ सकते हैं बिना इस किसी कंसर्न पर्सन के परमिशन के। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो किसी की मेमीज बनाने के लिए नहीं जाते हैं आप कि इस फोटोज को किसी को एडिट कर दिया जाए, किसी और रिलीजन्स को फिक्स कर दिया जाए और उसको डिफेम करने के लिए विदाउट हिज द कंसर्न पर्सन, आपने विदाउट किसी कंसर्न पर्सन के परमिशन के आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, हम सारे लोग, राहुल गांधी इज अ पार्ट ऑफ पूरा कांग्रेस पार्टी, हम सबके लीडर हैं, हम सारे लोग उसके पार्टीज के मेंबर हैं, हम भी हैं उसमें। अब कांग्रेस पार्टी यदि इसमें सबका उसमें कहीं न कहीं सारी चीजों को सबको डिफेम कर रहे हैं वो, तो ये इनको राइट्स किसने दिया है? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, आरटीआई का एक्ट है, जो मैं आपके माध्यम, आईटी एक्ट का मतलब हो गया कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का जो एक्ट है, उस एक्ट के सेक्शंस में 66, 67, 68 के आधार पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति का शो एंड शो, कोई भी व्यक्ति है उसकी इमेज को एडिट, क्रॉप और उसके साथ में मेमेज नहीं बना सकता है। ठीक, यानी ओरिजिनल जो रिसोर्स है उसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इन्होंने किया है। पॉइंट नंबर 6, नई जो अभी पहले आईपीसी हुआ करती थी, आईपीसी का सेक्शन 499 था। आजकल का जो न्याय संहिता आ गई है उसका 395 जो सेक्शंस है न्याय संहिता का, एनडीएस, उस सेक्शंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से करता है तो उसको कन्विक्शन होगा। इसके साथ में यदि उन्होंने ऐसे सारी चीजों को अपने ही ट्विटर, अपने ही इंस्टाग्राम के हैंडल से कंगना रनावत कुछ लिखा हुआ है @ उसके माध्यम से इन्होंने खुद इसको पोस्ट किया, आपको राइट्स किसको दिए हैं? इसको लेकर के हमने पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उनसे भी बोला है, रिक्वेस्ट किया है, पार्टी के प्रेसिडेंट को भी बोला है कि आप इन सारी चीजों को लेकर के इसको हटाइए, इनको बाहर करिए, पार्टी की सदस्यता से इनको बाहर करिए आइदर। और इसके साथ में मैंने 40 करोड़ रुपए को लेकर के कंपनसेशन के लिए भी बोला है, 40 करोड़ का जुर्माना, करेक्ट, यदि आप इसको करेक्ट। और जो यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक पुलिस स्टेशन है, मैंने से उनसे रिक्वेस्ट किया है, चीफ पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया है। ইতিমধ্যে নোটিশ পাঠানো হয়েছে তারকা সাংসদকে। এর আগে জাভেদ আখতার কঙ্গনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন। টেলিভিশন চ্যানেলে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবি করায় এবার রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জেরে ফের মানহানি মামলা দায়ের হলো সাংসদ অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে করা বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্য ঘিরে মঙ্গলবারই উত্তাল হয়েছিল লোকসভা। যে ঘৃণা ভাষণকে সমর্থন করছিলেন খোদ নরেন্দ্র মোদী, অর্থাৎ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মতে সায় দিতেই আরো বিস্ফোরক পোস্ট করেন কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনা লেখেন, নিজের জাত সম্পর্কে কোনো জ্ঞানগম্যি নেই, দাদু মুসলিম, দিদা পারসি, মা খ্রিস্টান, আর ও নিজে তো পাস্তার মধ্যে কারি পাতা ফোড়ন হয়ে জগা খিচুড়ি হওয়ার চেষ্টা করছে।
এদিকে উনি সবার জাত জানতে চান। এমন অভদ্রভাবে কি করে তিনি প্রকাশ্যে মানুষকে তাদের জাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন? ছি, নির্লজ্জ রাহুল গান্ধী। এরকমই পোস্ট করা হয়। এরপরে রাহুলকে বিদ্যে ওই বিকৃত ছবি শেয়ার করেন কঙ্গনা, যার জেরে মানহানি মামলার নোটিশ গেল সাংসদ অভিনেত্রীর কাছে। ঠিক কোন প্রেক্ষিতে এই সংসদে এই জাত বিতর্কের সূত্রপাত জানেন কি? অনুরাগ ঠাকুর রাহুলকে কটাক্ষ করে বলেন, যারা জাত যার জাত জানা নেই তিনিই জাত গণনার কথা বলছেন। এমন মন্তব্যে লোকসভা উত্তাল হয়ে ওঠে। বিতর্কের মধ্যেই রাহুল অনুরাগকে বলেন, আপনি আমাকে যত খুশি অপমান করতে পারেন, কিন্তু আপনার ভুলে আপনার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা সংসদে জাত গণনা বিল পাস করব। এরপরে অনুরাগ বলেন, তিনি তার মন্তব্যে কারো নামোল্লেখ করেননি, নাম করে বলেননি। বুঝতে পারছেন? এই যে কঙ্গনা রানাউত, এর আগেও আপনারা দেখেছেন সপাটে থাপ্পড় খেয়েছে কঙ্গনা রানাউত এয়ারপোর্টে। ইলেকশনের সময় আপনারা দেখেছেন সেটা, যে কুলবিন্দর কাউর নামে এক সিআইএসএফ জওয়ান তাকে এক থাপ্পড় কষিয়ে বসিয়েছিল। এবার কিন্তু মানহানির মামলা, এর আগেও একটি মানহানির মামলা করা হয়েছিল টেলিভিশন চ্যানেলে প্রকাশ্যে জাভেদ আক্তারের বিরুদ্ধে, যেটা হয়েছিল আপনারা জানেন সেটা, যে জাভেদ আক্তার মানহানি মামলা করেছিলেন। এবার করলো রাহুল গান্ধী একেবারে 40 কোটি টাকার মানহানি মামলা। বুঝতে পারছেন? দেওয়াটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, দেয়া সম্ভব। পাশে প্রধানমন্ত্রী রয়েছে, মাথায় হাতটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির রয়েছে। তাই কঙ্গনা রানাউতের 40 কোটি টাকা দেওয়াটা কিছু ব্যাপারই না, তাই না দর্শক? আপনারা দেখেছেন এই যে মান্ডির সাংসদ এবং অভিনেত্রী ইন্ডিয়ান বলিউড সিনেমার, তিনি কিন্তু কৃষক আন্দোলনের সময়ও কৃষকদেরকে টেরোরিস্ট বলে সম্বোধন করেছিলেন। আর সেই কারণেই তার থাপ্পড় খাওয়া হয়েছিল কুলবিন্দর কাউরের কাছে। মনে পড়ে না? অর্থাৎ কাকে সম্মান দেবে, কাকে দেবে না, সেটা উপরওয়ালা ঠিক করেন। দর্শক কি বলবেন জানাবেন কমেন্ট বক্সে। দেখতে থাকুন নিউজ 10 বাংলা। ধন্যবাদ।